بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اسلامی بھائی چارہ سبق جو ہیں آسان سندھی کتاب گابا ایجوکیشنل بک سے 6 کلاس سے لیا گیا ہے۔ اس چیپٹر کے کوشچن آنسر جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ جو بچہ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلی فرصت پہنچیں۔ آپ اس کو دیکھ کر سن کر آپ اپنے سبجیکٹ کی صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ اسلام جی بنیادی تعلیم کہڑو درس دیے تھے؟ اسلام جی بنیادی تعلیم کہڑو درس دیے تھے؟ اسلام کی بنیادی تعلیم کون سا درس یعنی سبق دیتی ہے؟ جواب میں اسلام جی بنیادی تعلیم انسانن میں برابری جو درس دیے تھے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم انسانوں میں برابری کا درس یعنی سبق دیتی ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، مومنن بابت خاتم نبیین پاڻ سڳڙن صلی اللہ علیہ وسلم جو کہڑو فرمان آہے؟ دوبارہ دیکھیں، مومنن بابت خاتم نبیین پاڻ سڳڙن صلی اللہ علیہ وسلم جو کہڑو فرمان آہے؟ مومنوں کے بارے میں خاتم نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فرمان ہے؟ جواب ہے، مومنن بابت خاتم نبیین پاڻ سڳڙن صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان آئے تا سب، اس کو بھے کر کے پڑھیں گے، 4 نقطے ہیں، سب مومن پاڻ میں بھائر آہن۔ مومنوں کے بارے میں خاتم نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں۔ بھائی معنی بھائی کہلائیں گے۔ نمبر 3 ہے، مکے جے کافرن کھان تنگ تھی خاتم نبیین پاڻ سڳڙن صلی اللہ علیہ وسلم کہڑو فیصلو کیو؟ مکے کے کافروں سے تنگ ہو کر خاتم نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فیصلہ کیا؟ مکے کے کافروں سے تنگ ہو کر خاتم نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فیصلہ کیا؟ جواب ہے، جڏهن خاتم نبیین پاڻ سڳڙن صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے جے کافرن گھڻو تنگ کیو۔ جب خاتم نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے بہت تنگ کیا یعنی بہت تکلیف دی، کھین طرح طرح جو تکلیفوں ڈیڻ لگا اور ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دینے لگے، تو خاتم نبیین پاڻ سڳڙن صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے، تو خاتم نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے ہلیا ویا، مدینے چلا گیا۔ کچھ اصحابی سگرا بھی ساڑن گڈ ہوا، کچھ صحابے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ تھے۔ کچھ دوبارہ دیکھیں اسی کوشچن کو، میں صرف اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ جب خاتم نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے بہت تنگ کیا یعنی تکلیف دی اور انہیں ہر طرح کی تکلیفیں دینے لگے، تو خاتم نبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نمبر کوشچن 4، مدینے وارن خاتم نبیین پاڻ سڳڙن صلی اللہ علیہ وسلم ऐं संदन साथियुनि सां कहिड़ो सलूक कियो؟ मदीने वालों ने खातम नबियन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से कौन सा बर्ताव या सलूक किया? मदीने वारन खातम नबियन पाण सॻड़न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं संदन साथियुनि जो दिली आधार भाव कयो। मदीने वालों ने खातम नबियन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को दिली इस्तकबाल किया। आदर भाव माने इस्तकबाल कहेंगे, जिसको हमें इंग्लिश में वेलकम भी कहते हैं।
हर एक अंसार पंहिंजे हिक हिक मुहाजिर भाउ खे पंहिंजे घर ऐं जाइदाद मां अधु संदन हवाले कियो। हर एक अंसार अपने एक एक मुहाजिर भाई को, भाई माने भाई कहेंगे, एक एक मुहाजिर भाई को अपने घर और जायदाद में से आधा उनके हवाले किया ऐं उनखे पंहिंजे घर जो भाती समझण लगा और उनको अपने घर का अफराद समझने लगा। एक बार फिर दोबारा देखें बेटा इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। मदीने वालों ने खात्म नबियन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को दिली इस्तकबाल किया। हर एक अंसार अपने एक एक मुहाजिर भाई को अपने घर और जायदाद में से आधा उनके हवाले किया और उनको अपने घर का अफराद समझने लगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंसारनि ऐं मुहाजिरनि जो सुहिणे सुलूक मां असांखे कहिड़ो सबक मिले थो? अंसारनि ऐं मुहाजिरनि जे सुहिणे, ये नून करके पढ़ेंगे, टे नहीं है, ये नून है। हमारे सिंधी में 2 नून होता है, एक नुक्ते वाला होता है और एक तोए वाला होता है, ये नून है। सुहिणे सुलूक मां असांखे कहिड़ो सबक मिले थो? अंसारों और मुहाजिरों के अच्छे बर्ताव से हमें कौन सा सबक मिलता है? अंसारनि ऐं मुहाजिरनि जे सुहिणे सुलूक मां असांखे इहो सबक मिले थो त अंसारों और मुहाजिरों के अच्छे बर्ताव से हमें ये सबक मिलता है कि असांखे हर मुसलमान खे पंहिंजे भाव समझण घुरिजे। हमें या हमारे को हर मुसलमान को अपना भाई समझना चाहिए। संदसि जान माल ऐं इज़त जी हिफ़ाज़त करणु घुरिजे। उनकी जान माल और इज़त की हिफ़ाज़त करनी चाहिए। उन सां प्यार ऐं मोहब्बत सां पेश अचणु घुरिजे। उससे प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। वही एक सच्चे मुसलमान जो निशानियों आहिनि। यही एक सच्चे मुसलमान की निशानियां हैं। फिर दोबारा इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, आप गौर से सुन लें ताकि आपको समझ में आ जाए, याद करने में आसानी हो जाएगी। अंसारों और मुहाजिरों के अच्छे बर्ताव से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर मुसलमान को अपने भाई समझना चाहिए। उनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए। उससे प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यही एक सच्चे मुसलमान की निशानियां हैं। जी बेटा, ये था इस्लामी भाईचारों के क्वेश्चन आंसर जिसके सवाल जवाब है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। रिमार्क्स ज़रूर देना, रिमार्क्स देंगे तो मुझे पता चलेगा आपको ये वीडियो कैसे लगे, और अगर आपको थोड़ा सा कमी कासी है तो वो भी मुझे बता दें ताकि मैं इससे भी बेहतर से बेहतर बना के आप लोगों को आसानी के लिए वीडियो बना के आपको समझा दूँ। वालिदैन का एहतराम करें, उस्तादों का एहतराम करें। झूठ कभी भी नहीं बोलना, झूठ बोलेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो बेटा, झूठ जो है एक इंसान को ख़त्म कर देता है। अल्लाह हाफ़िज़।